Good morning students. Today we are going to see the lesson atomic structure. In that we are going to discuss the topic Rutherford gold foil experiment part 2. So first, before going to discuss that topic, we have to know the Thomson's model, that is otherwise called as plum budding model. So this is the plum budding model or Thomson's model. So according to this model, this is the proton and the electrons are uniformly distributed. Okay, this is called as Thomson's model. ஸோ ஒரு ஆட்டம் தான் வந்து ஒரு சிங்கிள் ஆட்டம் தான் வந்து புரோட்டான். அந்த புரோட்டானுக்குள்ளே தான் என்ன இருக்குது, the electrons are uniformly distributed. Okay, this is the Thomson's model of an atom. And in the year 1911, Ernest Rutherford do the gold foil experiment. So he was called as the father of nuclear physics, and he is very famous for his work on radioactivity and discovery of the nucleus of an atom with the gold foil experiment. ஸோ ருத்தர்ஃபோர்ட் தான் வந்து என்ன பண்ணார் அப்படின்னா நியூக்ளியஸை வந்து டிஸ்கவர் பண்ணார் ஃபஸ்ட்டு. ஸோ எந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் அப்படின்னா கோல்டு ஃபாயில் எக்ஸ்பெரிமெண்ட். ஓகே, ஸோ இந்த இயர் 1905 Ernest Rutherford along with his scholars Hans Geiger and Ernest Marsden came up with an interesting idea to test the Thomson model. So these three persons test the Thomson model. So what is the Thomson model? This one is the Thomson model. Okay, so the proton, inside the proton the electrons are uniformly distributed. Okay, so this model was tested by these three scientists. Okay, so how they are arranged with the experiment means the experimental set, this is the experimental setup of the gold foil experiment. Okay, so this red color indicates the alpha particles, and these alpha particles are placed in a lead container, and this one is the gold foil, and this one is the fluorescent screen. Okay, so why they are choosing the fluorescent screen means if the alpha particles hit the fluorescent screen means it started to glow. Okay, so first one we are going to see why the person choose the alpha particles. Because the alpha particles have high energy and heavier mass. Okay, that's why Rutherford choose the alpha particles. So when compared with the atom, the alpha particles have high energy and heavier mass. Okay, that's why he choose the alpha particles. And one more thing, the alpha particles are placed inside the lead container. Okay, so only a small slit is present in the lead container, so that the alpha particles emitted in a straight path. ஸோ ஒரு ஆல்ஃபா பார்ட்டிக்கலை ஒரு லெட் கண்டெய்னருக்குள்ளே ப்ளேஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அந்த லெட் கண்டெய்னரில் ஒரு சின்ன ஸ்லிட் மட்டும் இருக்குது. ஸோ அது வழியாக தான் அந்த ஆல்ஃபா பார்ட்டிக்கல் ஸ்ட்ரைட் பாத்தில் வெளியில் வரும். ஓகேவா, next one, gold foil. Why the Rutherford choose the gold foil? So in the thin gold foil near approximately consists of thousands of atoms. Okay, நம்ம இப்போ அந்த ஆட்டம்ஸை பற்றி தான் செக் பண்ண போகிறோம். ஸோ அந்த ஆட்டம்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்க போகிறோம். பட் அந்த ஒரு சின்ன கோல்டு ஃபாயிலில் எவ்வளோ ஆட்டம்ஸ் இருக்கும், அப்ராக்சிமேட்லி thousands of atoms. That's why Rutherford choose the gold foil. Okay, next one, and one more thing, he chose the alpha particles. No, here the alpha particles have heavier mass and high energy. So when compared with the atom, so ஒரு நம்ம லாஸ்ட் வீடியோலே பார்த்தோம், அதிகமான எனர்ஜி கம்மியானதில் வந்து பாஸ் ஆகிறப்ப என்ன ஆகும், பெனிட்ரேட் ஆகி வெளியில் வந்துடும் அப்படின்னு சொன்னோம். ஸோ அதனால தான் ஆல்ஃபா பார்ட்டிகல்ஸ் வந்து சூஸ் பண்ணியிருக்காரு. ஆட்டத்தை விட அதோட எனர்ஜி அதிகமாக இருக்குது, மாஸ் அதிகமாக இருக்குன்றனால தான் அந்த ஆல்ஃபா பார்ட்டிகல்ஸை சூஸ் பண்ணியிருக்காரு. ஸோ அவரோட கெஸ் படி எப்படி இருக்கும், அந்த ஆல்ஃபா பார்ட்டிகல்ஸ் இந்த ஆட்டம் வழியாக பாஸ் ஆகி பெனிட்ரேட் ஆகி டிடெக்டரில் படும் அப்படின்றது தான் இவரோட கெஸ். So the whole setup was kept inside a vacuum glass chamber to avoid alpha particles from interacting and getting scattered by air molecules. ஸோ இந்த ஹோல் செட்டப்பையுமே அவங்க எதில் வச்சுருக்காங்க அப்படின்னா ஒரு வேக்கம் கிளாஸ் சேம்பருக்குள்ளே வைக்கிறாங்க. எதுக்காக அப்படின்னா எந்த ஒரு இன்ட்ராக்டிங் ஈவன் ஏர் மாலிகல்ஸ் கூட அதை இன்ட்ராக்ட் பண்ணக்கூடாது, அதை டிஸ்டர்ப் பண்ணக்கூடாதுன்றதுக்காக இந்த ஹோல் செட்டப்பை எதுக்குள்ளே வச்சுருக்கோம், வேக்கம் சேம்பருக்குள்ளே வச்சுருக்காங்க. Next one, what are the things they are observed? No, first one, most of the fast moving alpha particles pass straight through the gold foil. ஸோ 100%ல 99% வந்து அல்ஃபா பார்ட்டிகல்ஸ் ஈஸியாக என்ன ஆச்சு, ஆட்டமில்
பாஸ் ஆகி வெளியில் வந்து டிடெக்டரில் பட்டது. அண்ட் செகண்ட் திங், some alpha particles were deflected by small angle and a few by large angle. ஸோ ஒரு 0.1% வந்து என்ன ஆச்சு அப்படின்னா சில ஆல்ஃபா பார்ட்டிகல்ஸ் மட்டும் கொஞ்சம் டிஃப்ளெக்ஷன் அண்ட் நிறைய ஆங்கிள்ஸில் டிஃப்ளெக்ட் ஆச்சு. அண்ட் தேர்ட் ஒன், சர்ப்ரைசிங்லி வெரி ஃபியூ ஆல்ஃபா பார்ட்டிகல்ஸ் கம்ப்ளீட்லி ரீபவுண்டட். சில ஆல்ஃபா பார்ட்டிகல்ஸ் மட்டும் அந்த ஆட்டத்தை பட்டு அப்படியே கம்ப்ளீட்டாக ரீபவுண்ட் ஆகி வந்தது, வெளியில் வந்தது. ஓகே, ஸோ இதை வச்சு அவங்க என்ன டிடெக்ட் பண்ணாங்க அப்படின்னா, the experiments show that most of the alpha particles behaved as expected. ஸோ 99% அவங்க எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண மாதிரியே பிஹேவ் பண்ணுச்சு. பட் தேர் வாஸ் ஏ ஸ்மால் டிஸ்கிரிபன்சி. ஸோ கொஞ்சம் மாற்றங்கள் மட்டும் நடந்துச்சு. என்ன, அவுட் ஆஃப் எவ்ரி 2000 பார்ட்டிகல்ஸ், ஸோ 2000 பார்ட்டிகல்ஸில் ஒன்லி ஒன் வாஸ் டிஃப்ளெக்டட் பை அ ஃபுல் ஆஃப் 180 டிகிரி. ஸோ ஒரே ஒரு பார்ட்டிகல் மட்டும் என்னாச்சு, 180 டிகிரி ஃபுல்லாக டிஃப்ளெக்ட் ஆகுச்சு. ஸோ ஃப்ரம் தேட் he concluded that simply retraced their path after hitting the gold foil. He concluded that so some strong enough force acted against in the direction of the motion of the particle. So he concluded that some strong force is there. ஸோ என்ன சொல்கிறது, ஒரு 180 டிகிரி வந்து அது ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுது, ஒரே ஒரு பார்ட்டிக்கல் மட்டும் 180 டிகிரி வந்து ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுதுன்றப்ப ஏதோ ஒரு ஃபோர்ஸ் வந்து அந்த ஆல்ஃபா பார்ட்டிகல்ஸை விட அதிகமான ஒரு ஃபோர்ஸ் வந்து அங்கே பிளேஸ் ஆகிருக்கு, ஆட்டம்குள்ளே இருக்குது அப்படின்றத கன்க்ளூட் பண்ணார். ஸோ he noted two observations. First one, most of the particles passed or not deviated as there was no obstruction to their path. ஸோ நிறைய பார்ட்டிகல்ஸ் 99% ஆஃப் பார்ட்டிகல்ஸ் வந்து எந்த ஒரு அப்ஸ்ட்ரக்ஷனும் இல்லாமல் டிடெக்டரை வந்து ரீச் ஆச்சு. ஸோ திஸ் இண்டிகேட்ஸ் தட் மோஸ்ட் பார்ட் ஆஃப் த ஆட்டம் இஸ் எம்டி. ஸோ ஆட்டமில் நிறைய பார்ட் எப்படி இருக்குது, எம்டியாக தான் இருக்குது அப்படின்றத கன்க்ளூட் பண்ணாங்க. அண்ட் செகண்ட் திங்ஸ், சம் ஆல்ஃபா பார்ட்டிகல்ஸ் வாஸ் டிஃப்ளெக்டட் ரைட் பேக். 0.1% ஆஃப் பார்ட்டிகல் வந்து என்ன ஆச்சு, டிஃப்ளெக்ட் ஆச்சு. That this indicates that positive charge should be concentrated at the center of the atom. ஸோ அது டிஃப்ளெக்ட் ஆகிறதுனால கண்டிப்பாக ஆட்டத்தோட சென்டரில் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இருக்குது அப்படின்றத கன்க்ளூட் பண்ணாங்க. எப்படி அதை கன்க்ளூட் பண்ணாங்க அப்படின்னா, நம்மளோட ஆல்ஃபா பார்ட்டிகல்ஸ் வந்து பாசிட்டிவ் சார்ஜ் தான். ஓகே, ஸோ இன்கேஸ் நியூக்ளியஸ் நெகட்டிவ் சார்ஜாக இருந்தது, தட் மீன்ஸ் இப்போ நியூக்ளியஸ்னு அவங்க சொல்லலை, இன்கேஸ் சென்டரில் ஒரு நியூக்ளியஸ் சார்ஜ் இருந்தது அப்படின்னா இந்த பாசிட்டிவ் சார்ஜும் நெகட்டிவ் சார்ஜை அட்ராக்ட் தான் பண்ணும். பட் இங்கே வந்து ரிஃப்ளெக்ட் ஆகி நம்மளுக்கு வந்திருக்கு அப்படின்னா கண்டிப்பாக அந்த சென்டரில் என்ன இருக்குது, ஒரு பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இருக்குது அப்படின்றத கன்க்ளூட் பண்ணாங்க. ஸோ இந்த எவிடன்ஸை வச்சு தான் ஸோ சென்டர் பார்ட்டுக்கு அவங்க நேம் பண்ணாங்க. இந்த நேம் பண்ணுறது வந்து நியூக்ளியஸ் அப்படின்னு பேர் வச்சாங்க. அண்ட் எலக்ட்ரான்ஸ் ஆர்பிட் த நியூக்ளியஸ் அட் ஏ டிஸ்டன்ஸ். ஸோ அந்த நியூக்ளியஸ்க்கு சுற்றி தான் எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னா ரிவால்வ் ஆகுது அப்படின்றதையும் கன்க்ளூட் பண்ணாங்க. Further, he stated that in between the nucleus and the electron, inside an atom, there exists a void. Void na empty. So, எலக்ட்ரானுக்கும் நியூக்ளியஸ்க்கும் நடுவில் கண்டிப்பாக என்ன இருக்குது, void space இருக்குது, empty spaces இருக்குது. This came to be called as planetary model of atom. ஸோ இதை வச்சு தான் இது என்னன்னு சொல்லணும்னா planetary model of an atomனு சொல்கிறோம். And Rutherford's model of an atom salient feature. First point, atom has a very small nucleus at the center. ஸோ ஒரு ஆட்டத்துக்குள்ள ரொம்ப ஒரு ஸ்மால் ஆன நியூக்ளியஸ் தான் வந்து சென்டரில் பிளேஸ் ஆகிருக்கு அப்படின்றத கண்டுபிடிச்சாங்க. அண்ட் செகண்ட் ஒன், தேர் இஸ் லார்ஜ் எம்டி ஸ்பேஸ் அரவுண்ட் த நியூக்ளியஸை சுற்றி நிறைய எம்டி ஸ்பேசஸ் இருக்குன்றத இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டில் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். அண்ட் தேர்ட் ஒன், என்டையர் மாஸ் ஆஃப் அன் ஆட்டம் இஸ் கான்சன்ட்ரேட்டட் இன் எ வெரி ஸ்மால் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் ரீஜியன் which is called the nucleus. ஸோ அந்த பாசிட்டிவ் சார்ஜுக்கு நம்ம ஆட்டத்தில் இருக்க அந்த பாசிட்டிவ் சார்ஜை வந்து நம்ம என்னென்னு நேம் கொடுத்துருக்காங்க, நியூக்ளியஸ்னு நேம் பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் ஃபோர்த் பாயிண்ட், எலக்ட்ரான்ஸ் ஆர் டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் இன் த வேக்கன்ட் ஸ்பேஸ் அரவுண்ட் த நியூக்ளியஸ். ஸோ இந்த எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து எங்கே டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகிருக்கு, அந்த வேக்கண்ட் ஸ்பேஸ் எம்டி ஸ்பேஸில் தான் வந்து யூனிஃபார்மாக டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகிருக்குன்றதை கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. அண்ட் ஃபிஃப்த் ஒன், த எலக்ட்ரான்ஸ் மூவ் இன் எ சர்க்குலர் பாத் அரவுண்ட் த நியூக்ளியஸ். எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து என்ன பாத்தில் வந்து மூவ் ஆகிக்கிட்டு இருக்கு அப்படின்னா சர்க்குலர் பாத்தில் மூவ் ஆகிக்கிட்டு இருக்கு அப்படின்றதையும் இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ல இருந்து தான் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ தே ஃபைண்ட் அவுட் 5 points ஃப்ரம் திஸ் எக்ஸ்பெரிமெண்ட். ஓகே, just go through it in your book. If you have any doubt, just ask. Thank you, students.